हेलो फ्रेंड्स मुई मलय बसंत अग्रे आज आम जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पाठर सेकेंड क्लास करमा। आज आम पढ़मा वैज्ञानिक नामकरण मौलिक प्रसंग बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग। वैज्ञानिक भाषा रे समस्त चिन्हट जीव मानक पई वैज्ञानिक नाम थाए। आमे हमर पृथ्वी रे जेतेटा जीव देखुछु बा जेतेटा जीव के चिन्हट करी सारिछु से सबु जीवर गुटे विशेष ना अच्छे जेनटा कि आमे क्या ना कहसु वैज्ञानिक ना बोली कहसु। ଏହି ନାମଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଇ ଯେନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁଟା ଥିସି ସେଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେମା। ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ମେଙ୍ଗିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା କୁହାଯାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛକେ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କାଣା कहसୁ ମେଙ୍ଗିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା ବୋଲି कहसୁ। ଏଇଟା ଦେଖ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ଦୁଇ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମେଙ୍ଗିଫେରା ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକା। ଆମର ନ ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ପହଲାନୁ ସାଧାରଣ ନା ଥିଲା ବେଲେ ଆମକୁ ଇ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ନା ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାର ଦରକାର କା ହେଲା ଯେ ପଡଲା। ଦେଖ ଛୁଆ ମୁଇଁ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶର ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ପଚରାମି ବେଲେ ସେମାନେ ଇ ଗୋଟେ ଗଛର ନା କେ ତାଙ୍କ ନିଜର ମାତୃଭାଷାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋଲି କହିବେ। ଦେଖ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମାନେ ଏଇଟାକେ ଆମ୍ବ ବୋଲି କହିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଯେନ୍ ମାନେ कहसन ସେମାନେ ଆମ୍ ବୋଲି କହିବେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକ ମାନେ ଆମ୍ବା କହିବେ। ୟୁନାଇटेड किंगडम रो लोक माने मैंगो बोली कहबे। फ्रांस देश रो लोक माने मैंगुए बोली कहबे और इजिप्ट देश रो लोक माने ई गज के काना कहबे मंजू बोली कहबे। देखो छुआ ई समान आम गज रो केतेटा ना हे गला पहले आमको इटा देखो कन्फ्यूजन होउछे कि नी बा कन्फ्यूजन क्रिएट होउछे। देखो पहले ई कन्फ्यूजन के ही समाधान करबार लगी वैज्ञानिक माने काना करले सबु गछ के गोटे गोटे वैज्ञानिक ना देदेले जेनटा कि सबु देश रे बा सारा विश्व रे मान्य है। लिनियसंक प्रवर्तित द्विपद नामकरण पद्धति को बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाए। ये जे नामको द्विपद नामकरण पद्धति देइथिले से वैज्ञानिक रो ना क्या ना केरलस लिनियस और ई द्विपद नामकरण पद्धति के ही आमे इंग्लिश रे काना कहसु बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोली कहसु। प्रत्येक नाम दुई पद विशिष्ट एवं दुईटी पद मध्यरु प्रथम पदटी प्रजाति जीनस को और द्वितीय पदटी जाति स्पेसीज को बुझाए। आम गछर वैज्ञानिक ना नेमा जेनता कि देखो मैंगीफेरा इंडिका। इनो देखो दुईटा पद अच्छे मैंगीफेरा और इंडिका। मैंगीफेराटा प्रथम पद है जेनटा कि प्रजाति के बा जीनस के बुझासी और इंडिकाटा द्वितीय पद है जेनटा कि जाति के बा स्पेसीज के बुझासी। प्रजाति जीनस रो वैज्ञानिक नामटी लाटिन शब्द गिग्नेर रु आनित। इनो देखो प्रथम पद जेनटा कि मैंगीफेरा जेनटा कि प्रजाति के बुझासी बा जीनस के बुझासी बेले ई जीनस शब्दटा लाटिन शब्द गिग्नेर रु आनित। ई जीनस शब्दटा लाटिन शब्द गिग्नेर रु आसी छे। एही श्रेणी विभाग पद्धति अनुसार सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को जाति बा स्पेसीज बोली कहा जाए। इनो जेन जीव जगत बा लिविंग किंगडम लेखाई तार समकिरु तलके आसत। इनो देखो काना लेखाई जाति बा स्पेसीज बोली लेखाई और ई जाति बा स्पेसीजटा ही आमर श्रेणी विभाग पद्धतिर बा वैज्ञानिक नामकरण पद्धतिर सबुठारु क्षुद्रतम विभाग है बेले काना संकीर्णुसान विभाग है। एक बा एकाधिक जाति स्पेसीज को नहीं गोटे प्रजाति बा जीनस गठित होता है। गुटे बा गुटे नु अधिक जाति बा स्पेसीज के नहीं कारण गठित हेसी जीनस बा प्रजाति गठित हेसी और गुटे बा गुटे नु अधिक प्रजाति बा जीनस के नहीं कारण गठित हेसी वंश गठित हेसी और गुटे बा गुटे नु अधिक वंश के नहीं कारण गठित हेसी वर्ग गठित हेसी और गुटे बा गुटे नु अधिक वर्ग के नहीं कारण गठित हेसी कहत श्रेणी गठित हेसी। ठीक है गुटे बा गुटे नु अधिक श्रेणी के नहीं कारण गठित हेसी पर्व गठित हेसी और गुटे बा गुटे नु अधिक पर्व के नहीं कारण गठित हेसी उद्भिद जगत गठित हेसी बा प्राणी जगत गठित हेसी। इनो देखो हमें तीनटा जीव देखि पारुछु। ई तीन ही जीव जेंदा कि पहला जीव काना है कलरा पतरिया बाघ है। इनो देखो छुआ कलरा पतरिया बाघ और चीता दुहे अलगा अलगा जीव दुहिकर अलगा अलगा जाति अच्छे। बेले आस कलरा पतरिया बाघर जाति काना है पार्डस है। बाघर जाति काना है टाइग्रिस है और सिंहर जाति काना है लियो है। और ई तीन ही जातिर जीव माने गुटे प्रजातिर तले रहसन जेन प्रजातिर ना काना पांथेरा।
ପୁଣି ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ବଡ଼ ଲିପି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସାନ ଲିପି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଯେତେବେଲେ କରସୁଁ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କେ ଯେତେବେଲେ ଲେଖସୁଁ ସେତେବେଲେ ଆମକୁ କେତେଟା ନିୟମର ପାଲନ କରବାର ପଡସି। ସେ ନିୟମ ମାନକେ ଇହାଦେ ଆମେ ପଢୁଛୁଁ। ବେଲେ ଦେଖ ଆମ୍ ଗଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କାଣା କି ମେଙ୍ଗିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା। ବେଲେ ଆମେ ମେଙ୍ଗିଫେରା ଇଣ୍ଡିକା ଯେତେବେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖମା ଇଂଲିଶରେ ସେତେବେଲେ ଆମକୁ ନିୟମର ପାଲନ କରବାର ପଡବା। ବେଲେ ଇନ ଦେଖ MENGIFERA ମେଙ୍ଗିଫେରା INDICA ଇଣ୍ଡିକା। ବେଲେ ମେଙ୍ଗିଫେରାଟା ଆମର ପ୍ରଜାତି ବା ଜିନସ୍ କେ ବୁଝାସି। ଆଉ ଇ ମେଙ୍ଗିଫେରାର ଏମ୍ ଅକ୍ଷରଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ରହିବାର କଥା ବା ବଡ଼ ଲିପିରେ ରହିବାର କଥା। ଆଉ ଇ ଇଣ୍ଡିକାଟା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଏ ଯେନ୍ଟା କି ଜାତିକେ ବା ସ୍ପେସିସକେ ବୁଝାସି। ଆଉ ଇଥିର ପହଲା ଅକ୍ଷର ଆଇଟା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟରରେ ରହିବା ବା ସାନ ଲିପିରେ ରହିବା। ଠିକ୍ ହେନ୍ତା ସିଂହର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମଟା ଯେନ୍ଟା କି ପ୍ୟାନ୍ଥେରା ଲିଓଏ। ଇଥିରର ପି ଅକ୍ଷରଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ହେବା ଆଉ ଏଲ୍ ଅକ୍ଷରଟା ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର ହେବା। ଦୁଇପଦୀ ନାମଗୁଡ଼ିକ ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରଜାତି ଓ ଜାତି ପଦର ତଲେ ପୃଥକ ଭାବେ ରେଖାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପଡେ। କାଣା କହୁଛେ ଇ ଯେନ୍ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁକେ ଯେତେବେଲେ ଲେଖସୁଁ ଖାତାରେ ସେତେବେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ପଦ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ତଲେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରବାକେ ପଡସି ବା ଦୁଇଟା ପୃଥକ ଭାବେ ଗାର ଦେବାରକେ ପଡସି। ତାର ମାନେ କାଣା ପ୍ରଜାତିର ତଲେ ଓ ଜାତିର ତଲେ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ଗାର ରହିବାର କଥା। ଇନ ଦେଖ ପ୍ୟାନ୍ଥେରା ଲିଓର ତଲେ ବି ମୁଇଁ ଯେନ୍ ଲେଖିଛେ ସେନ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ଭାବେ ଗାର ଦେଇଛେ। ଯଦି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଟାଇପିଂ କରୁଥିଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଇଟାଲୀୟ ହସ୍ତଲିପି ଭଳି ବକ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖାଯାଏ। କାଣା କହୁଛେ ଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପ କରସୁଁ ବା ବହି ମାନକେ ଲେଖା ଯାଏସି ବେଲେ ଇଟାକେ ବକ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଯାଏସି ବା ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖା ଯାଏସି। ଯେନ୍ତା କି ଇନ ଦେଖ ମୁଇଁ ଇନ ବକ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଛେଁ ବା ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖିଛେଁ। ତମର ବହିକେ ବି ଇହାଦେ ଚେକ୍ କରି ଦେଖ ଯେତେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ଅଛେ ସେ ସବୁଟା ଇଟାଲିକ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛେ ବା ବକ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଛେ। ଲିନିୟସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ବୋଟାନିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ICBN କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ଫର ଆଲଗି ଫଞ୍ଜାଇ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ICN ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ନାମକରଣ ନିୟମାବଳୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଜୁଲୋଜିକାଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ICZN ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଗୃହୀତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛି। ପହଲା କଥା ତ ଇନ ଦେଖ ଛୁଆ ICBN ଆଉ ICN ଟା ଦୁଇଟା ସମାନ ଜିନିଷ ବା ସମାନ ସଂହିତା। ପହଲା ICBN କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ କାଣା କୁହାଯାଏସି ICN କୁହାଯାଏସି। ବେଲେ ICBN ICN ଆଉ ICZN ଟା ଇଟା କାଣା ଇଟା ଗୋଟେ ସଂହିତା ଯେନ୍ଟା କି କାଣା କରସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ନିୟମାବଳୀକେ ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରସି। ଏଇଟା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କେନ୍ ମାନେ କରିପାରସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେ ଜୀବ ଗୋଟେ ଆବିଷ୍କାର ହେଲେ ସେଟାକେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ହିଁ କାଣା କରସନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ କରସନ୍। କିନ୍ତୁ ସେଥିରର ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣର ନିୟମାବଳୀକେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରସି ଇ ICBN ICN ଓ ICZN କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରସି। ICN ଟା ଆଲଜି ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଯେତେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣର ନିୟମାବଳୀକେ କାଣା କରସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରସି। ଓ ଆମର ICZN ଟା କାଣା କରସି ଯେତେ ବି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନାମକରଣର ନିୟମାବଳୀକେ କାଣା କରସି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରସି। କୌଣସି ଏକ ଜାତି ସ୍ପେସିସରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି। ଇତାର ମାନେ କାଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣରେ କେନ୍ସି ବି ଜୀବକେ ଗୁଟେ ଜାତି ବା ଗୁଟେ ସ୍ପେସିସ ବୋଲି ନା ଦେସନ୍ ସେ ଜାତିର ସବୁ ଜୀବ କାଣା ସେ ଜାତିର ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରିଆନ୍। ସର୍ବତ ଭାବେ ଏକାପରି ବେଲେ କାଣା ଇନ ସେ ଜାତିର ସବୁ ଜୀବ ମାନେ କାଣା ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଗୁଟେ ଭଳିଆନ୍। ଚାଲ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦେମା। ସମସ୍ତ ମଣିଷ ସମାନ ଜାତି ସାପିଏନ୍ସର ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ ବା ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡିଂ କରିପାରନ୍ତି। କାଣା କହୁଛେ ଦେଖ ଆମେ ଆମର ପୃଥିବୀ ସାରା ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଯାହା ବି ମନୁଷ ଦେଖସୁଁ ସେ ସଭେ ଗୋଟେ ଜାତି ସାପିଏନ୍ସ ଜାତିର ଆନ୍। ସେ ସଭେ କାଣା ଗୋଟେ ଜାତି ସାପିଏନ୍ସ ଜାତିର ଆନ୍। ଏଇ ମାନେ ସଭେ ଗୋଟେ ଜାତି ସାପିଏନ୍ସ ଜାତିର ହେବାର ଫଳରେ ଆମେ କାଣା କରିପାରସୁଁ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ ବା ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡିଂ କରିପାରସୁଁ। ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ ବା ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡିଂ ବେଲେ କାଣା
ଧରି ନିଅ ଛୁଆ ଆମର୍ ଦେଶର କେନ୍ସି ବି ଗୁଟେ ଲୋକ୍ ଅଲଗା କେନ୍ସି ବି ଗୁଟେ ଦେଶର କେନ୍ସି ବି ଗୁଟେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ଲୋକ୍ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ବିହା ହେବା ବେଲେ ସେମାନେ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ କରି କରି କାଣା କରିପାରବେ ଛୁଆ ଜନମ କରିପାରବେ। ବେଲେ କାଣା ଗୁଟେ ଜାତିର ଜୀବମାନେ କାଣା କରିପାରସନ୍ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ କରି କରି ଛୁଆ ଜନମ କରିପାରସନ୍। ଯଦି ବି ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତିର ହେଇଥିତା ବେଲେ କାଣା ହେଇଥିତା ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ ବା ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡିଂ ନି ହେଇ ପାରିଥିତା ଆଉ ସେମାନେ ଛୁଆ ଜନମ କରି ନି ପାରିଥିତେ। କିନ୍ତୁ ଇନ କେତେଟା ଅପବାଦ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମର୍ ସିଲାବସ୍ ରେ ନାଇନ ବେଲେ ତମେ ଆଗ୍କେ ପଢବ ସେଟା ମାନେ କାଣା କେତେଟା କେସ୍ ରେ କାଣା ହେସି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାତିର ଜୀବମାନେ ବି କାଣା କରିପାରସନ୍ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ ବା ଇଣ୍ଟରବ୍ରିଡିଂ କରିପାରସନ୍ ବା ଛୁଆ ଜନମ କରିପାରସନ୍। ଯେନ୍ତା କି ବାଘ ଆଉ ସିଂହ ବି କାଣା କରିପାରସନ୍ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଜନନ କରିପାରସନ୍ ଆଉ ଛୁଆ ଜନମ କରିପାରସନ୍। ଏଇଟା ତମେ ଆଗ୍କେ ପଢବ ଇହାଦେ ତମର ସିଲାବସ୍ ରେ ନାଇନ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚତା, ହାଇଟ୍, ଦେହର ରଙ୍ଗ, ସ୍କିନ୍ କଲର୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନତା ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ଆମେ ସଭେ ମନୁଷ ମାନେ କାଣା ସଭେ ଗୁଟେ ଜାତିର ହଉଁ ବା ସଭେ ସମାନ ଜାତି ଯେନ୍ଟା କି ସାପିଏନ୍ସ ଜାତିର ହଉଁ କିନ୍ତୁ ଆମର୍ ଭିତରେ ବି କେତେଟା ଜିନିଷ୍ କେ ନେଇକରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିଭେଦ ଥେଇପାରେ ଯେନ୍ତା କି ଉଚ୍ଚତାକେ ନେଇକରି ହେଲା କି ଦେହର ରଙ୍ଗକେ ନେଇକରି ଆମର୍ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ବିଭେଦ ଥେଇପାରେ। ଯେନ୍ତା କି ଦେଖ ଆମର୍ ଭାରତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କାଣା ଥିସନ୍ କଲା ଥିସନ୍। ଆମେରିକାର ଲୋକମାନେ କାଣା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋରା ଥିସନ୍ ଆଉ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଶୀ କଲା ଥିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆମେ ସଭେ କାଣା ହଉ ସଭେ ଗୋଟେ ଜାତିର ହଉଁ ଯେନ୍ଟା କି ଆମର୍ ଜାତିର ନାଁ କାଣା କି ସାପିଏନ୍ସ। ମନୁଷ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଇନ ଯେନ୍ ପ୍ରଥମ ପଦ ହୋମୋ ଅଛେ ସେ ହୋମୋଟା ପ୍ରଜାତି କେ ବୁଝାସି ଯେନ୍ଟା କି ଇଂଲିଶ ରେ ଆମେ କହେମା ବେଲେ ଜିନସ୍ କହିପାରମା। ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦ ଯେନ୍ ସାପିଏନ୍ସ ଅଛେ ସେଟା ଜାତି କେ ବୁଝାସି ବା ସ୍ପେସିସ୍ କେ ବୁଝାସି। ତମେ ପ୍ରାଇମେରୀ ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢିଛ ଛୁଆ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକା ପରି। ବେଲେ ସେ ଜିନିଷ୍ କେ ତମେ ମାନବ ଆଉ ସବୁବେଲେ ଏକତାର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖବ। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ଜିନିଷ୍ ରେ ତମେ କାଣା ବିଭେଦ ନି କରବ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ନି କରବ। ତଭେ ଯାକ ଆମର୍ ଦେଶ୍ ଟା କାଣା ହେବା ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗକେ ଯିବା ବା ଆମର୍ ଦେଶ୍ ଟା ଜଲ୍ଦି ଡେଭଲପ ହେବା। ସିଂହ ବା ଲାୟନ, ବାଘ ବା ଟାଇଗର, କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବା ଲିଓପାର୍ଡ ଏ ସମସ୍ତ ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଫେଲିଡେ ବଂଶର ପାନ୍ଥେରା ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବାଘ ବା ଟାଇଗର, ସିଂହ ବା ଲାୟନ ଆଉ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବା ଲିଓପାର୍ଡ ଇମାନେ ତିନ୍ହେ କାଣା ଗୁଟେ ପ୍ରଜାତିର ଆନ୍ ବା ଗୁଟେ ପ୍ରଜାତି ପାନ୍ଥେରା ପ୍ରଜାତିର ଆନ୍। ସେମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଯଥାକ୍ରମେ ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ, ପାନ୍ଥେରା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଓ ପାନ୍ଥରା ପାର୍ଡସ୍ ଅଟେ। ବାଘ ବା ଟାଇଗର ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ପାନ୍ଥେରା ଟାଇଗ୍ରିସ୍। ସିଂହ ବା ଲାୟନ ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ। କଲରାପତରିଆ ବାଘ ବା ଲିଓପାର୍ଡ ର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ୍ କାଣା ପାନ୍ଥେରା ପାର୍ଡସ୍। ଇତାର ମାନେ କାଣା ବାଘଟା ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ଜାତିର ଏ, ସିଂହଟା ଲିଓ ଜାତିର ଏ ଆଉ କଲରାପତରିଆ ବାଘଟା ପାର୍ଡସ୍ ଜାତିର ଏ। ଆମେ ଯେନ୍ ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ର ନିୟମ ପଢିଥିଲା ସେ ହିସାବେ ଦେଖ ଇ ତିନହି ଜୀବର କାଣା ନାଁ ଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେନ ମେନ୍ କରି ତିନଟା ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ମାନେ ଥିଲା କାଣା କାଣା ସେଟା ପହଲା ନିୟମ କାଣା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଦ ବା ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ ହେବାର କଥା ବା ବଡ଼ ଲିପିରେ ହେବାର କଥା ଆଉ ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦ ବା ଜାତିର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା ସ୍ମଲ ଲେଟର ବା ସାନ ଲିପିରେ ହେବାର କଥା। 2 ନମ୍ବର ନିୟମ କାଣା ଥିଲା ଯଦି ଆମେ ଟାଇପିଂ କରି କରି ଲେଖୁଛୁଁ ବେଲେ ଇ ଦୁହି ପଦକେ ଆମେ ବକ୍ର ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖମା ବା ଇଟାଲିକ୍ସ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖମା। ଯଦି ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖଲେ ଆମେ କେନ୍ତା ଲେଖସୁଁ ଇ ଦୁହି ପଦର ତଲେ ବା ପ୍ରଜାତି ଆଉ ଜାତିର ତଲେ ଦୁଇଟା ପୃଥକ ଭାବେ କାଣା କରସୁଁ ଗାର ଦେସୁଁ। ଇନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖବ ଛୁଆ ଇ ତିନହି ଜୀବର ଯେନ୍ ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ମାନେ ପଢଲା ହେଟା ଆମର୍ ବହିରେ ଅଲଗା ଲେଖା ହେଇଛେ ଯେନ୍ଟା କି ପୁରୁଣା ନାଁ ମାନେ ବା ଭୁଲ ନାଁ ମାନେ ଆଉ ଆମେ ଇନ ଯେନ୍ ଇ ତିନହି ଜୀବର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ପଢଲା ଇଟା ଆଧୁନିକ ନାଁ ହେ ବା ସଠିକ ନାଁ ମାନେ ଏ। ବିରାଡ଼ିଟି ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ଫେଲିଡେ ବଂଶର ଅନ୍ୟ ପ୍ରଜାତି ଫେଲିସ ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କାଣା କହୁଛେ ଇ ଯେନ୍ ବିଲେଇଟା ଅଛେ ଏଇଟା ବିରାଡ଼ି ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଫେଲିଡେ ବଂଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ପ୍ରଜାତି ଅଛେ ବା ଫେଲିସ ପ୍ରଜାତି ଅଛେ ତାହାକେ ବିଲଙ୍ଗ କରସି। କିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରସି ଇ ବିଲେଇଟା। ଏବଂ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଫେଲିସ କେଟସ ଅଟେ। ବିଲେଇର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କାଣା ଫେଲିସ କେଟସ ଏ। ଇନ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛେ ବିଲେଇ ବା କେଟ ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁଟା କାଣା ଏ ଫେଲିସ କେଟସ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖମା ବେଲେ ଇଟା କେନ୍ତା ଲେଖମା ଇ ହିସାବେ ଲେଖମା। ଚାଲ କେତେଟା ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେମ ଦେଖିଦେମା।
ସେହିପରି ବରଗଛର ନାମ ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ନାମ ହେଉଛି ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ଇନ ଦେଖ ବରଗଛ ଅଛେ ବା ବଟ ବୃକ୍ଷ ଅଛେ କିମ୍ବା ଯେନ୍ ବନ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରି ଅଛେ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ଫାଇକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍। ଇନ ଯେନ୍ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଆମେ ଦେଖବାରକେ ପାଉଛୁଁ ବା ପିପଲ ଟ୍ରି ଦେଖବାରକେ ପାଉଛୁଁ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ କାଣା ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ଏହା ଫାଇକସ୍ ପ୍ରଜାତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଇନ ଦେଖ ଦୁହି ଜଣଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ଫାଇକସ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ତାର ମାନେ କାଣା ଇ ଫାଇକସ୍ ପ୍ରଜାତି କେ ଇ ଦୁହି ଗଛଟା କାଣା କରସନ୍ ବିଲଙ୍ଗ କରସନ୍। ମଣିଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ହେଲା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ମନୁଷ ମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଆମେ ଆମର ପୃଥିବୀ ସାରା ବା ବିଶ୍ୱ ସାରା ଯେତେ ବି ମନୁଷ ଦେଖବାର୍ କେ ପାଇସୁଁ ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ସେ ମହିଳା ହଉ କି ସେ ଥର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ହଉ ସମକିରର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ହୋମୋ ସାପିଏନ୍ସ। ଆଉ ସେମାନେ କେନ୍ ଜାତିର ଆନ୍ ସାପିଏନ୍ସ ଜାତିର କେନ୍ ପ୍ରଜାତିର ଆନ୍ ହୋମୋ ପ୍ରଜାତିର। ଆଗ କାଳରେ ଜୀବଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। କାଣା କହୁଛେ ଦେଖ ଯଦି କେନ୍ସି ଜୀବର ଉଦ୍ଭିଦ ଲେଖେ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛେ ବେଲେ ସେଟା କେନ୍ ଜଗତରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ରଖି ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କେନ୍ସି ଜୀବର ପ୍ରାଣୀ ଲେଖେ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛେ ବେଲେ ସେଟାକେ କେନ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଦଉଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଦଉଥିଲେ। ଯେନ୍ତା କି ଦେଖ ଇନ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଟେ ଅଛେ ଆଉ ଇନ ଛତୁ ଅଛେ ଦୁହେଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଲେଖେ ଦିଶୁଛନ୍ ବେଲେ ଦୁହି ଜଣକୁ ପହଲା କାଣା କରିଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। ଇଟା ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଆଉ ଇଟା ଏମିବା ଯେନ୍ଟା କି ଗୋଟେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଏ ବେଲେ ଦୁହି ଜଣଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କାଣା ଅଛେ ପ୍ରାଣୀ ଲେଖେ ଅଛେ ବେଲେ ଦୁହି ଜଣକୁ କାଣା କରିଥିଲେ ପହଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତରେ ରଖି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୀବର ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ତାର ଶରୀର କ୍ରିୟା କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। କାଣା କହୁଛେ ପୁରୁଣା ଯେନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଥିଲା ସେଥି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ ଖାଲି ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କେ ଦେଖିକରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେର ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ କେ ଖାଲି ନି ଦେଖନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାକେ ଦେଖସନ୍ ତାକର ସେ ଜୀବର ଶରୀର କ୍ରିୟା କେ ଦେଖସନ୍ ସେ ଜୀବର କୋଷ ବିଜ୍ଞାନ କେ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ସେ ଜୀବର ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶ କେ ବି ବିଚାର କେ ନେସନ୍ ଆଉ କାଣା କରସନ୍ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରସନ୍। ଆଧୁନିକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିରେ କାଣା କରାଯାଏସି ବହୁତଟି ଜିନିଷ କେ ବିଚାର କରାଯାଏସି ତାପରେ ଯାକି ହି ସେ ଜୀବକେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରି କରି ରଖାଯାଏସି। ବେଲେ ଇ ଶରୀର କ୍ରିୟାରେ କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ କେ ଆମେ ବିଚାର କରି କରି ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରସୁଁ ସେଟା ଚାଲ ଦେଖିଦେମା। ଇନ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଏବଂ ପରଭୋଜୀ। ଧରି ନିଅ କେନ୍ ଗୁଟେ ଜୀବଟା ସୁଭୋଜୀ ଏ ବେଲେ ଆମେ କାଣା କରମା ସେ ଜୀବକେ ଗୁଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଦେମା। ଧରି ନିଅ ଆଉ ଗୁଟେ କେନ୍ ଜୀବଟା ପରଭୋଜୀ ଏ ସେ ଜୀବକେ ଆମେ କାଣା କରମା ସେ ଜୀବକେ ଆଉ ଗୁଟେ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ କିମ୍ବା ଆଉ ଗୁଟେ ଅଲଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ କାଣା କରସୁଁ ରଖି ଦେସୁଁ। ଧରି ନିଅ କେନ୍ ଜୀବଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶୋଷଣ କରି ପାରୁଛେ ବେଲେ ସେଟା ଗୁଟେ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖମା। କେନ୍ ଜୀବଟା ଯଦି ଅମ୍ଳଜାନ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଶୋଷଣ କରିପାରୁଛେ ବେଲେ ତାହାକେ ଗୁଟେ ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖମା। ଠିକ୍ ହେନ୍ତା କୋଷ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆମେ କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ କେ ବିଚାରରେ ନେସୁଁ ପହଲା ଜିନିଷ ଆମେ ସେ ଜୀବଟା ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଏ କି ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ ଏ ସେଟା ଦେଖସୁଁ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ କାଣା ସେ ଜୀବରେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଅଛେ କି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଅଛେ ହେଟାକେ ବି ଆମେ ଦେଖସୁଁ। ଯେନ୍ତା କି ଧରି ନିଅ ସେ ଜୀବଟା ଯଦି ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ଏ ବେଲେ ଆମେ ସେଟାକେ କେନ ରଖିପାରୁ ମନେରାରେ ରଖିପାରମା ନା ତ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟାରେ ରଖିପାରମା। ଯଦି ସେ ଜୀବଟା ବହୁକୋଷୀ ଏ ଆମେ କେନ ରଖିପାରମା ଫଞ୍ଜାଇରେ ରଖିପାରମା ପ୍ଲାଣ୍ଟିରେ ରଖିପାରମା ବା ଏନିମୋଲିଆରେ ରଖିପାରମା। ଯଦି ସେ ଜୀବରେ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଅଛେ ତାହାକେ ଆମେ କେନ ରଖମା ମୋନେଲାରେ ରଖମା ଯେନ୍ତା କି ଆମର ବୀଜାଣୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଇଥି କେନ୍ ପ୍ରକାର କୋଷ ଥିସି ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଥିସି ବେଲେ ଇଟାକେ ଆମେ କେନ ରଖିଛୁ ମୋନେରା କିଙ୍ଗଡମ ରେ ରଖିଛୁ। ଯଦି ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଥିଲେ କାଣା କରମା ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷ ଥିଲେ ଆମେ ସେଟାକେ ଆଉ ଅଲଗା ଯେନ୍ ଚାରିଟା କିଙ୍ଗଡମ ବଚଲା ସେନ ଆମେ ରଖିଦେସୁଁ। ଯେନ୍ତା କି ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଫଞ୍ଜାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଆଉ ଏନିମୋଲିଆ। ଭ୍ରୂଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଜୀବମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ କାଣା କରସୁଁ ତୁଳନା କରସୁଁ। ଯଦି ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ଆମକୁ ସମାନତା ଦେଖବାରକେ ମିଲଲା ବେଲେ ଆମେ କାଣା କରସୁଁ ସେ ଶ୍ରେଣୀକେ ପାଖେ ପାଖେ ରଖିଦେସୁଁ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ଆମକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖବାରକେ ମିଲଲେ କାଣା କରସୁଁ ସେ ଶ୍ରେଣୀକେ ଦୂରେ ଦୂରେ ରଖସୁଁ। ପ୍ରଜାତି ବା ଜାତି ସୂଚକ ପଦଟି କେତେକ ସମୟରେ ଜୀବଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମରେ ଦୁଇଟା ପଦ ଥିସି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦ। ପ୍ରଥମ ପଦଟା ପ୍ରଜାତିକେ ବୁଝାସି ଦ୍ଵିତୀୟ ପଦଟା ଜାତିକେ ବୁଝାସି।
ବେଲେ ଇ ଦୁହି ପଦ ଭିତରୁ ଗୁଟେ ପଦଟା ବା ଦୁହି ପଦଟା ବେଲେ ବେଲେ କାଣା ହେସି କେନ୍ସି ଗୁଟେ ଜୀବ ଦୈନ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ହେଲା। ଆବିଷ୍କାର କିଏ କରିଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥିବେ। ବେଲେ ଇ ଯେନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୁଟେ ଜୀବ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ବା ଗୁଟେ ଜୀବ ବିଷୟରେ ପହଲା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବେଲେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକର ସମ୍ମାନରେ ଇ ପ୍ରଜାତି ବା ଜାତିର ନାଁଟା ବେଲେ ବେଲେ ରଖାଯାଇଥିସି। ଇନ ଉଦାହରଣ ଗୁଟେ ଦେଖମା ଦେଖ ଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନେ ଆନ୍ ଇଟା କେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସେରେଚିଆ କୋଲାଇ ବେଲେ ଇନର ପ୍ରଜାତି ସୂଚକ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ଏସେରେଚିଆ। ଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେ କେନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଥିଓଡୋର ଏସେରିଚ। ବେଲେ ଦେଖ ଇ ଥିଓଡୋର ଏସେରିଚ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ସମ୍ମାନରେ ଇ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର କାଣା ରଖା ହେଇଛେ ଏସେରେଚିଆ କୋଲାଇ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତିସୂଚକ ନାମଟି ସାଧାରଣତଃ ଉକ୍ତ ଜାତିଟିର ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥାଇପାରେ। କାଣା କହୁଛେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁରେ ଯେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଥିସି ବା ଜାତିସୂଚକ ପଦଟା ଥିସି ତାର ନାଁଟା ସେ ଜୀବର ବାସସ୍ଥାନ ବା ସେ ଜୀବର ଶାରୀରିକ ଗୁଣ ହିସାବେ ଦିଆଯାଇଥିସି। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଚାଲ ଇ ଉଦ୍ଭିଦର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ କାଣା ଡେସ୍ମୋଡିୟମ ଗାଙ୍ଗେଟିକମ। ବେଲେ ଇତାର ଜାତି ସୂଚକ ପଦକେ ଦେଖ କାଣା ଲେଖା ହେଇଛେ ଗାଙ୍ଗେଟିକମ। ଗାଙ୍ଗେଟିକମ ବୋଲି ନା କାଁ ହେଲା ଦିଆଗଲା କାଁ ହେଲା ଯେ କି ଇତାର ବାସସ୍ଥାନ କେନ୍ ନଦୀ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ବୋଲି ଇତାର ଜାତିର ନା କାଣା ଦିଆଯାଇଛେ ଗାଙ୍ଗେଟିକମ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛେ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ହାତୀନିକେ ଆସବାର ପହଲାନୁ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ର ଅର୍ଥ କାଣା ଜାଣିଦେମା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ବେଲେ କାଣା ଅତ୍ୟଧିକ ବା ବଡ଼। ବେଲେ ଇ ହାତୀଟା ବଡ଼ ଥିସି ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଥିସି। ଇ ହାତୀର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନା କାଣା ଏଲିଫସ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ। ବେଲେ ଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ ଯେନ୍ଟା କି ଜାତି ସୂଚକ ପଦ ଯେନ୍ଟା କି ମ୍ୟାକ୍ସିମସ ଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ ନାଁଟା କେନୁ ଦିଆଯାଇଛେ ଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମସ ନାଁଟା ଦିଆଯାଇଛେ। ସେତେବେଲେ ଯାକ ଯେନ୍ ଆମେ ଦ୍ୱିପଦୀ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ବା ବାଇନୋମିଆଲ ନୋମେନକ୍ଲେଚର ପଢୁଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନା କାଣା ବୈଜ୍ଞାନିକ କେରଲସ ଲିନିୟସ ବା କାର୍ଲ ଲିନିୟସ। ସ୍ୱିଡେନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବା ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେରଲସ ଲିନିୟସଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କେରଲସ ଲିନିୟସ କେନ୍ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱିଡେନ ଦେଶରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଇମାନେ ଯେନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆଧୁନିକ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ସେଥିର ଲାଗି ଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାଣା କହେସୁଁ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପଦ୍ଧତିର ଜନକ ବୋଲି କହେସୁଁ ବା ଟେକ୍ସୋନୋମିର ଜନକ ବୋଲି କହେସୁଁ। ବୃତ୍ତିରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କେରଲସ ଲିନିୟସ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ସେ ବୃତ୍ତିରେ ବା ପ୍ରଫେସନରେ ସେ ଜଣେ କିଏ ଥିଲେ ବା କାଣା ଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କେରଲସ ଲିନିୟସ କାହାର ବିଷୟରେ ବେଶୀ ପଢ଼ବାର୍ କେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ପଢ଼ବାର୍ କେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଜଣେ ଧନୀ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକ ଥିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କରି ବଗିଚାରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜଣେ ଧନୀ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ବେଲେ ତାକର ଘରେ ବା ସେ ଧନୀ ସରକାରୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ବଗିଚା ଥିଲା ସେ ବଗିଚାରେ ବହୁଟେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ସେ କାଣା କରୁଥିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନତା ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। 14ଟି ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କଲା ପରେ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତି ବା ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକୁ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ନାମକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ କେରଲସ ଲିନିୟସ 14ଟା ଗବେଷଣା ପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କଲା ପରେ ଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମକରଣ ପଦ୍ଧତିକେ ବା ଟ୍ୟାକ୍ସୋନୋମିକେ କେନ୍ ବହିରେ ପ୍ରଥମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ ସିଷ୍ଟେମା ନେଚୁରେ ନାମକ ଗୋଟେ ବହି ଥିଲା ସେ ବହିକେ ଯେ କାଣା କରିଥିଲେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗର ସରଳ ଆଲେଖ ବା ସ୍କିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦର ସହଜ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ଯେନ୍ ଇ ବହିରେ ସରଳ ଆଲେଖ ବନେଇଥିଲେ ବା ସ୍କିମ୍ ବନେଇଥିଲେ ତାର ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ।